ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ತದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಆರಂಭವೆಂದರೆ ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ತೃತೀಯ ತದಿಗೆಯಂದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 136ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 145ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹ ತ್ರಿನಯನ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌನ ಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಆಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾ पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलम् बिभ्रति सौम्याम् रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीमात्रे नमः। दीप्तिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या आया मधुमती मही गणाम्बा गुप्त्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषु दक्षिणामूर्तिरूपिणी कनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी
उत्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदावसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलभातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्त चित्तकेति घना घना रोगपर्वोटदन्थोनिः मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुर निषूदिनी ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಸದಿಗೆಯಿಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಶಿವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಶಿವನ ಅವತಾರವೇ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಆದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಭಜನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಆ ನಂತರ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ವಾಣ ರೂಪಂ ಗುರುಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಂ ಭವ್ಯ ವಿಭಾವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ. ನಿರ್ವಾಣ ರೂಪಂ ಗುರುಮಾನತೋಸ್ಮಿ
श्रीशङ्करं भव्य विभाव्य मूर्तिम् दिव्याम्बरं श्री दिव्याम्बरं श्री दिविजेश्वरादि शिष्यैर्वृतं शिष्य परम्पराभिः शिष्यैर्व्रतं शिष्य परम्पराभिः निर्वाणरूपम् गुरुमानतोऽस्मि श्रीशङ्करं भव्य विभाव्य मूर्तिम् शङ्कर गुरो जय शङ्कर गुरो शङ्कर भगवत्पाद शङ्कर गुरो शङ्कर गुरो जय शङ्कर गुरो शङ्कर भगवत्पाद शङ्कर गुरो अपार महिमा गुरुनाथ कृपा सागर गुरुनाथ अपार महिमा गुरुनाथ कृपा सागर गुरुनाथ गुरुनाथ जय गुरुनाथ सद्गुरुनाथ गुरुनाथ 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 सद्गुरुनाथ गुरुनाथ दीन दयालो गुरुनाथ परिपूर्ण कृपालो गुरुनाथ दीन दयालो गुरुनाथ परिपूर्ण कृपालो गुरुनाथ गुरुनाथ जय गुरुनाथ सद्गुरुनाथ गुरुनाथ 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 सद्गुरुनाथ गुरुनाथ
शङ्कर गुरो जय शङ्कर गुरो शङ्कर भगवत्पाद शङ्कर गुरो शङ्कर भगवत्पाद शङ्कर गुरो शङ्कर गुरो सिद्धान्त अवधूत चिन्तन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮ ಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ माता पित्रार्मलोद्भूतम् मलभां समयं वपुः यक्त्वा चाण्डालवद्दूरम् ब्रह्मी भूय कृती भव हठाकाशं महाकाशे इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने स्वप्रकाशमधस्थानम् वयं भूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डम् यज्ञतां मलभाण्डवत् चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियम् निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा यत्रैष जगदाभासः दर्पणान्तः पुरै यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
ಕಳೆದ ವಾರ ದರ್ಪಣಾಂತಹ ಪುರೈಯಥಾ ದರ್ಪಣ ಅಂತಃ ಯಥಾ ಪುರಂ. ದರ್ಪಣ ಅಂತಃ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ, ದರ್ಪಣ ಅಂತಃ ಅಂತಃ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ. ದರ್ಪಣಾಂತಹ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ನಗರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರ. ಪುರ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಪುರ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹುಶಃ ತಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗ್ಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗಶಃ ನಗರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಜಗ್ಗುಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ, ಕನ್ನಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಗರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಗರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಗರವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರವಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಾಂತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವುದು ಹೊರಗಡೆ ನಗರ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ನಗರವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭಾಗಶಃ ನಗರವನ್ನು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ನಗರವಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿನಃ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವ ನಗರವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವ ನಗರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಹೊರಗಡೆಯ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶೃಂಗಾರಮಯವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸುಗಂಧಿತ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಸಿಂಚನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕನ್ನಡಿ ನೀವು ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡುತ್ತದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತು ಕನ್ನಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವೇನೇ ತೋರಿಸಿ ಅದರದೇ ರೂಪವನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣವು ಸುಳ್ಳು, ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯತ್ರೇಶ ಜಗದಾಭಾಸ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಷಃ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಭಾಸವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ಜಗತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಜಗತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಯೋ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಯೋ ಗಮನಿಸಿ. ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡರೆ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು, ಕೃತಕೃತ್ಯರು. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಜಗತ್ತಿನ ಆಭಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ. ವಿಶ್ವಂ ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರೀ ತುಲ್ಯಂ ನಿಜಾಂತರ್ಗತಂ ಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ಮಾಯಯಾ ಬಹಿರ್ವೋದ್ಭೂತೈ ಯಥಾ ನಿದ್ರಯಾ ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರುತೆ ಪ್ರಬೋಧ ಸಮಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವಾದ್ವಯಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಅದರ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರೀ ತುಲ್ಯಂ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿಜ ಅಂತರ್ಗತ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಂ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿದ್ರಯಾ ಯಥಾ ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ, ಮಾಯೆಯಾ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬಹಿಹಿ ತನ್ನ ಹೊರಗೆ, ಉದ್ಭೂತೈ ಇವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಹಾಗೆ, ಪಶ್ಯನ್ ಕಂಡು, ಪ್ರಬೋಧ ಸಮಯ ಪ್ರಬೋಧವಾದಾಗ, ಅದ್ವಯಂ ಎರಡನೆಯದಿಲ್ಲದ, ಸ್ವ ಆತ್ಮಾನಂ ಏವ ತನ್ನ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನೇ, ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ, ಯಹ ಯಾರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ, ತಸ್ಮೈ ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ವರೂಪದವನಾದ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಇದಂ ನಮಃ ಈ ನಮಸ್ಕಾರವು. ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಗರದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊರಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವನು, ನಂತರ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಗುರುವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ 290ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪುರದಂತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತೋರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯಭೂತಂ ನಿಜ ರೂಪಮಾದ್ಯಂ ಚಿದದ್ವಯಾನಂದಮರೂಪಮಕ್ರಿಯಂ ತದೇತ್ಯಮಿಥ್ಯಾವಪುರುತ್ಸೃಜೇತ ತೈಲೋಜವದ್ವೇಷಮುಪಾತ್ತಮಾತ್ಮನಃ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸತ್ಯಭೂತಂ ನಿಜ ರೂಪಮಾದ್ಯಂ ಚಿದದ್ವಯಾನಂದಮರೂಪಮಕ್ರಿಯಂ ತದೇತ್ಯಮಿಥ್ಯಾವಪುರುತ್ಸೃಜೇತ ತೈಲೋಜವದ್ವೇಷಮುಪಾತ್ತಮಾತ್ಮನಃ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಂತರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है तो ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे.
जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य पहला मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्यावेश की आस्था त्याग दो. That in which there is this reflection of the universe as a city is reflected in a mirror, that Brahman am I. Knowing this, thou wilt attain the consummation of thy life. That which is real and thy own primeval essence, that knowledge and bliss absolute, the one without a second, which is beyond form and activity. Attaining that, one should cease to identify oneself with one's false bodies like an actor giving up his assumed mask. What is meant by false bodies? The gross, whole, subtle, sukshma, and causal karana sharira. The gross, subtle, and causal bodies, which are superimpositions upon the Atman. What is meant by like an actor, etc.? When the actor has played his part, he is simply a man. So the man of realization is one with Brahman, his real essence. Yet ಯಾವುದು ಸತ್ಯಭೂತಂ ಸತ್ಯವಾದುದೋ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾತನವೋ ಚಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವೋ ಅದ್ವಯಾನಂದಂ ಅದ್ವಯಾನಂದವೋ ಅರೂಪಂ ರೂಪರಹಿತವೋ ಅಕ್ರಿಯಂ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯವೋ ನಿಜರೂಪಂ ನಿಜರೂಪವೋ ತತ್ ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಏತ್ಯ ಹೊಂದಿ ಉಪಾತ್ತಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆತ್ಮನಃ ತನ್ನ ವೇಷಂ ವೇಷವನ್ನು ಸೈನೂಷವತ್ ನಟನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾವಪು ಮಿಥ್ಯಾ ಶರೀರವನ್ನು ಉತ್ಸೃಜೇತ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಆ ನಂತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು, ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ. ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಪುರಾತನವು, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವು, ಅಖಂಡಾನಂದವು, ರೂಪರಹಿತವು, ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯವು ಆದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಟನು ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಉದಾಹರಣೆ. ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ. ಈ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ ಇವರು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ. ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ವೇಷ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಟಿಸುವರು, ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ನಟನೆಯ ಆ ಪಾತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿಲನ್, ಕೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರ, ಖಳನಾಯಕ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾ ಪುರುಷರು, ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಆದರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಿದೆ ಆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವರು. ಆದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ, ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಕರುಣಾಶಾಲಿಗಳು, ಹಸನ್ಮುಖರು. ಹೇಗೆ ಆ ನಟ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋऽಯಂ ಶೋಭರಹಿತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.